Yes, The I think broadcast we are is live. live. I think. Are we live? Yes. Yes, yes, we are here. I think. Let me see some notifications from Karma Foundation's page that the things are functioning properly. Let me see some comments. How are you, Dr. Kedar of the Trek? Doing good? I'm good. I'm good. I'm good. How are you? Right. Hello, everyone. Hope that the people are joining in the page of Karma Foundation. This is a wonderful initiative by Karma Foundation and the Against Depression कि जहाँ पे उन्होंने इतने अच्छे से लोगों को कनेक्ट किया है. Yes, Nidhi writes, hi sir, good evening. Hello Nidhi, very very good evening. We are here to communicate today regarding some important dimensions of healing and wellness. Yes, So the definitely. things what I was talking about is कि Kedar, this is a wonderful initiative by Karma Foundation and Against Certainly, Depression definitely. कमिटी. और इसमें जिस प्रकार से ये जो सेशंस, ये जो सीरीज ऑफ सेशंस एक्चुअली दीज आर, एंड ये सीरीज ऑफ सेशंस में दे आर सीइंग कि कहीं ना कहीं लोगों में इन दिनों में जिस प्रकार से एक प्रकार से जो जिसको हम इमोशनल इम्बैलेंसेस जिस प्रकार से क्रिएट हुए हैं इस कोरोना के दौरान, उन परिस्थितियों में भी लोगों का मन और मानसिक स्वास्थ्य बना रहे, वो डायमेंशन से ही हमने ये इनिशिएटिव लिया है. एंड केदार, यू मस्ट बी नोइंग दिस वेरी वेल कि नॉट ओनली दिस, like Karma Foundation is already doing a wonderful activities regarding feeding the people, regarding making the people independent in order to create a betterment in the society. So it is really very very nice, and Ahmedabad is I think one of such cities, wonderful cities where such NGOs are there already कि जो इस प्रकार का काम कर रहे हैं. So I think this is a good thing which is happening. Definitely, definitely. Yes, I have been to some of the Karma Foundation's meetings also. और हम लोगों ने एक I guess हम लोगों ने एक वर्कशॉप भी किया था, a small workshop Yeah. with Karma Foundation, and it was very very well received. So yes, definitely they are doing wonderful job, or great initiative, really. I'm just sharing this video from my timeline so that more people can join. Right. I also did the same right now actually. Okay. And I'm trying that many people gets connected. Those who are already connected, I can see few live faces, few live people. We would just like to ask or receive the feedback about the audio and video of the whole thing. All that the things are audible enough. Are you? If you will write something in chat box, and if you will convey us that how much the things are audible, then the things will be a little bit more okay for us. Yes, Vivek everyone Bhai can has see it. joined, I Dr. think Dipen Shah has joined, Archita ji has joined. I think I can see a few people who have joined already. The only thing, the only mention I feel that if somebody can guide us that are the things audible enough or not. If we can get some notification. yeah, it is audible. Amit Bhai is saying It that it is is audible. oh, Okay, so let us start perfect. then. This is Yes, please. બોલો Dr. Kedar. So I think you had a તમારે ગઈકાલે જે talk હતી ને music therapy પર, if I'm not missing, with your yes. Jamnagar Actually, I did. Yes, friends. I delivered a lecture in my parent institute from which I have learned, and I have learned yoga and naturopathy. Hmm. So
ત્યાંના જે અત્યારના સ્ટુડન્ટ્સ છે એની જે બેચ છે અત્યારે there were around 40 odd સ્ટુડન્ટ્સ, અને એમની સાથે મારું મ્યુઝિક થેરાપીનું એક લેક્ચર હતું. ઇટ વોઝ અ વન્ડરફુલ લેક્ચર. બહુ મજા આવી, લોકોને મજા પડી, મને મજા પડી. Because Parth, music therapy is relatively a new subject for us and for all, I guess. And another thing is that though it is new, લોકોને બહુ જ રસ છે મ્યુઝિક થેરાપી વિશે જાણવામાં અને મ્યુઝિક થેરાપીને અપનાવવામાં ઓર અધર ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરવામાં. તો એને કારણે એક પ્રકારની જે ક્યુરિયોસિટી દરેક વ્યક્તિમાં રહેતી જ હોય છે. તો આઈ ગેસ કે આજે આપણે થોડી એક ક્યુરિયોસિટી જે મ્યુઝિક થેરાપીને લઈને લોકોમાં છે, કે મ્યુઝિક થેરાપી શું છે કે શું નથી, એ વધારે અગત્યનું છે. એટલે મ્યુઝિક થેરાપી શું છે, શું નથી, કઈ રીતે લઈ શકાય, વ્યક્તિએ મ્યુઝિક થેરાપી કઈ રીતે લેવી જોઈએ. ખાસ કરીને આપણે આજે અહીંયા ઇમોશનલ હેલ્થ વિશે વાત કરીએ છીએ. તો ઇમોશનલી વધુ ને વધુ એમ્પાવર થવા માટે થઈને, કે ઇમોશનલી વધુ ને વધુ હેલ્ધી થવા માટે થઈને મ્યુઝિક થેરાપી કઈ રીતે હેલ્પ કરે, એની વિશે આઈ ગેસ આપણે આજે ચર્ચા કરીએ તો લોકોને મજા પડશે. વેરી રાઈટ. જેવી રીતે તમે કીધું કે મ્યુઝિક થેરાપી શું નથી, તો ત્યાંથી જ આખી વાતની શરૂઆત કરીએ. કે કદાચ આપને બધાને જાણ હશે જ કે હું મારી સાથે ડોક્ટર કેદાર અને ધ્વનિ, તમે લોકો સાથે યુફોનિયસ હીલિંગ કરીને મ્યુઝિક થેરાપી ક્લિનિક અને રિસર્ચ સેન્ટર ચલાવીએ છીએ. આ રિસર્ચ સેન્ટર અને હીલિંગ સેન્ટરમાં વારંવાર અમને એવા પ્રશ્નો પૂછવામાં આવે છે કે અમારે મ્યુઝિક થેરાપી લેવી હોય તો અમારે કયું ગીત સાંભળવાનું, કે અમારે કયો રાગ સાંભળવાનો, અથવા તો અમારે કયા પ્રકારનું સંગીત સાંભળીએ તો અમને મ્યુઝિક થેરાપી મળે. આ પ્રશ્ન બહુ જ અમને વારંવાર પૂછાતો હોય છે. સો એ લોકોની જ વાતથી આ રીતે શરૂઆત કરીએ, પછી આપણે નિધિ ગજ્જરે જે પ્રશ્ન પૂછ્યો છે એના પર પણ આવશું કે મ્યુઝિક થેરાપી જેવું જ એક સાયન્ટિફિક. પાર્થ, તમારા કનેક્શનમાં કંઈક ઇશ્યુ છે આઈ ગેસ, કારણ કે તમારો અવાજ નથી આવી રહ્યો પ્રોપરલી. You are not audible, Parth. નહીં. નો. આઈ થિંક લોકોને નથી, એવું નથી ને કે મારા કનેક્શનમાં પ્રોબ્લેમ છે ને મને નથી સંભળાતું. લોકોને પાર્થનો અવાજ આવે છે, મને નથી આવી રહ્યો પાર્થનો અવાજ. I guess you are not. ના, આઈ ગેસ તમારો અવાજ નથી આવી રહ્યો. યસ, હા, તો આપણે મ્યુઝિક થેરાપી જે પાર્થે જ્યાંથી અટકાવી ત્યાંથી શરૂ કરીએ. મીનવાઇલ he'll join again. મ્યુઝિક થેરાપી શું નથી? આપણે બધાને બહુ બધા એવા વોટ્સએપ મેસેજીસ આવ્યા જ હશે કે ફલાણું ગીત સાંભળીએ એટલે તમને રાહત થઈ જાય. સપોઝ કે તમે માલકોસ રાગ સાંભળો અને તમને ઢીંચણનો દુખાવો મટી જાય, કે તમને બીજો કોઈ રાગ સાંભળો કે બીજું કોઈ ગીત સાંભળો તો તમને પેટમાં દુખવાનું મટી જાય. એવા બહુ બધા મેસેજીસ મ્યુઝિક થેરાપીને લગતા આપણને વોટ્સએપમાં પણ આવ્યા હશે, અને એક પ્રકારની એવી ક્યુરિયોસિટી પણ આપણા પાસે આપણને એવી રહી હશે. તો ધ પોઈન્ટ ઇઝ કે એવું નથી. એનું કારણ છે કે મ્યુઝિક થેરાપી બહુ સટલ અને બહુ ડીપ સાયન્સ છે. ડેફિનેટલી કોઈ એક ગીત કે કોઈ એક સંગીત એ અમુક હદ સુધી તમને અસર કરે, એ હકીકત છે. પણ જેને આપણે એવું કહીએ કે એની થેરાપ્યુટિક ઇફેક્ટ થાય, કે તમને કોઈ એક રોગ કે કોઈ એક કન્ડિશનમાં રાહત થાય, એ વસ્તુને લઈને એ બહુ અઘરું છે. ક્યારે થઈ શકે કે જ્યારે સપોઝ કે કોઈ એક ગીત છે કે કોઈ એક મ્યુઝિક છે એ તમારી એટલી બધી નજીક છે, તમે એને એટલું બધું
સારી રીતે રિલેટ કરો છો એને, દાખલા તરીકે કોઈ એક ગીતનું એક્ઝામ્પલ, દાખલા તરીકે કલ હો ન હો ફિલ્મનું ટાઇટલ સોંગ છે. હું પણ નથી ઓડિબલ, એક સેકન્ડ. તમે એને એટલું બધું સારી રીતે, આઈ ગેસ આઈ એમ ઓડિબલ. I am audible, right, to everyone. Just put me a message. Am I audible? Because Komal Ben, Keshav bhai. Yes, Keyur bhai, you are audible. Okay, then Kedar bhai, I'm you are carrying. audible. Okay, You are then audible. I'm carrying on then. Yes. Yeah. Yes. હા, તો હું એ વસ્તુ કહેતો હતો કે મ્યુઝિક થેરાપીમાં ખાસ કરીને એવી વસ્તુઓ, એવા ગીતો કે જે આપણને બહુ વધારે કનેક્ટ કરે છે. દાખલા તરીકે કલ હો ન હોનું ટાઇટલ સોંગ છે, એવું તમે એક એક્ઝામ્પલ માનીને ચાલો કે એ એક ગીત છે, એ તમારી લાઈફમાં ક્યાંક ને ક્યાંક તમને તમે એની સાથે બહુ સારી રીતે કનેક્ટેડ હતા, કે તમને ખૂબ ગમે છે, અથવા તો જ્યારે તમે એ ગીત સાંભળો છો ત્યારે તમે કોઈ એક વ્યક્તિ કે કોઈ એક સિચ્યુએશન ને યાદ કરી શકો છો, અથવા તો તમે એ સમયગાળો કે એ ટાઈમને તમે જીવી શકો છો. તો એવા ટાઈમે એ ગીત તમને ખૂબ હેલ્પ કરે, રાઈટ. પણ એમ જ ખાલી જે વોટ્સએપ મેસેજ ફરતા હોય એ પ્રમાણે કે ભાઈ તમે આ ગીત સાંભળી લો એને કારણે તમને ઢીંચણનો દુખાવો મટી જશે, કે એવું નથી થતું. આજે અમે એ બાબતે થોડી વાત કરીશું કે એક્ઝેક્ટલી કઈ રીતે મ્યુઝિક થેરાપી કામ કરે છે, અથવા તો કામ કરી શકે રાધર, અને વ્યક્તિએ કેવી રીતે મ્યુઝિક થેરાપીનો અપ્રોચ કરવો જોઈએ. મ્યુઝિક થેરાપીમાં અમે લોકો જે કામ કરી રહ્યા છીએ એ પર્ટિક્યુલરલી ઇન્ડિયન ક્લાસિકલ મ્યુઝિક થેરાપીને લઈને છે, જેમાં અલગ અલગ પ્રકારના રાગો જે છે એને આપણે અલગ અલગ પ્રકારના ડિસીઝ ઉપર આપણે ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરીએ છીએ. અને એની પાછળ એક બહુ મોટી પ્રોસેસ રહેલી છે કે કોઈ એક વ્યક્તિ જ્યારે અમારી પાસે આવે છે ત્યારે એ વ્યક્તિનો મૂળ પ્રોબ્લેમ શું છે એને આઈડેન્ટિફાઈ કરીને પછી અમે લોકો એ વ્યક્તિને કયો રાગ સુટેબલ છે, એ રાગ કયા ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટમાં વગાડેલો હશે, એ રાગનો લય એટલે કે એની બીટ્સ એટલે કે એનો ટેમ્પો એ સ્લો હશે કે ફાસ્ટ હશે, એ બધું અમે પહેલા નક્કી કરીએ. અને પછી એક પર્ટિક્યુલર મ્યુઝિક અમે એમને આપીએ. એ મ્યુઝિક એવું હોય કે જે એ પર્ટિક્યુલર પેશન્ટ માટે જ હોય, રાઈટ. હવે દાખલા તરીકે એ મ્યુઝિકથી એ પેશન્ટનો પ્રોબ્લેમ સોલ્વ થઈ ગયો. ફોર એક્ઝામ્પલ કે કોઈ એક વ્યક્તિ છે, એ અત્યારે મારી પાસે આવી, દાખલા તરીકે પાર્થ છે, પાર્થ મારી પાસે આવીને પાર્થ એમ કે છે કે સાહેબ મને સ્લીપનો ઇસ્યુ છે, મને ઊંઘ નથી આવતી, મને તમે એક મ્યુઝિક સજેસ્ટ કરો. પાર્થની પૂરેપૂરી અમે લોકો હિસ્ટ્રી લઈએ અને પછી પાર્થને એક મ્યુઝિક અમે સજેસ્ટ કરીએ. હવે સપોઝ એવું બને છે કે પાર્થ એ મ્યુઝિક સાંભળે છે અને પછી 2 મહિને 5 મહિને એને એકદમ સારું થઈ જાય છે. સો સપોઝ કે પાર્થને એ મ્યુઝિક આપ્યું અમે, એ રાગ ફોર એક્ઝામ્પલ કે માલકોન્સ છે, એવું માનીએ આપણે અત્યારે માલકોન્સ નામનો એક રાગ છે. સો આઈ કેન નોટ ક્લેમ કે રાગ માલકોન્સ એ ઊંઘ લાવવામાં મદદરૂપ છે. નો, બીકોઝ માલકોન્સ રાગના ખૂબ બધા સ્વરૂપો છે, અલગ અલગ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ્સમાં વાગી શકે, અલગ અલગ લયમાં વાગી શકે. રાગ માલકોન્સના ખૂબ બધા અલગ અલગ પ્રકારના ગીતો પણ છે. સો વોટ આઈ કેન અશ્યોર કે રાગ માલકોન્સ નહીં, પણ એટલીસ્ટ જે મેં મ્યુઝિક આપેલું છે કે જે રાગ માલકોન્સ ઉપર આધારિત છે, એ મ્યુઝિક જે તે વ્યક્તિને ઊંઘમાં હેલ્પ કરે છે, નોટ એન્ટાયર રાગ, રાઈટ. તો અહીંયા આ બહુ વસ્તુ બહુ જરૂરી છે. અમુક એવા પ્રકારના મ્યુઝિક છે કે જે જનરલાઇઝ ઇફેક્ટ ઊભી કરે. દાખલા તરીકે જગજીતસિંહજીની ગઝલો છે, તો જગજીતસિંહજીની ગઝલો આપણને બધાને એકદમ સુધિંગ વાતાવરણ પૂરું પાડે, રાઈટ. એની સામે જ્યારે આપણે ડાન્સ મ્યુઝિક સાંભળતા હોઈએ કે EDM પ્રકારનું મ્યુઝિક સાંભળતા હોય ત્યારે આપણને એમ થાય કે આપણે નાચીએ, અથવા તો જ્યારે આપણે ક્લબમાં અથવા તો ડિસ્કોથેકમાં હોય ત્યારે આપણને એ પ્રકારનું મ્યુઝિક અટ્રેક્ટ કરે. એ બંનેના અલગ અલગ વાઇબ્સ છે, એ જનરલાઇઝડ વાઇબ છે જે દરેક વ્યક્તિને એ જ પ્રકારે અસર કરે છે, રાઈટ. પણ જ્યારે તમે થેરાપ્યુટિક ઇફેક્ટની વાત કરો છો, પર્સનલાઇઝડ થેરાપ્યુટિક ઇફેક્ટ્સની વાત કરો છો, ત્યારે જે મ્યુઝિક તમે આપણને આપવામાં આવે છે, અથવા તો અમે જે લોકોને આપીએ છીએ, એ મ્યુઝિક શક્ય હોય ત્યાં સુધી કસ્ટમાઇઝડ તરીકે અમે એને રાખીએ છીએ. પાર્થ આવે છે અને પાછો વયો જાય છે, એવું થાય છે. પાર્થ, આર યુ ધેર? યુ વેર ધેર એટ ધેટ ટાઈમ. હું તમને સાંભળી શકતો હતો. ઇફ યુ કેન જોઈન મી. સો ઇમોશનલ વેલનેસ, આજે જે આપણે વાત કરીએ છીએ ઇમોશનલ વેલનેસની છે, જેમાં મ્યુઝિક થેરાપી કેવી રીતે કામ કરી શકે. સૌથી પહેલા તો મ્યુઝિક થેરાપી ઇઝ વન ઓફ ધી બેસ્ટ ટૂલ્સ
ફોર ઇમોશનલ વેલનેસ. એનું રીઝન એ છે કે મ્યુઝિક ઇઝ એન આર્ટ. યસ પાર્થ, યુ આર બેક. પાર્થ, સંભળાય છે તમને? હેલો પાર્થ, તમારો અવાજ મને આવે છે. ઓકે, વાંધો નહીં. પાર્થ હમણાં જોઈન થશે, ત્યાં સુધી આપણે કેરી ઓન કરીએ. સો ઇમોશનલ વેલનેસમાં મ્યુઝિક કેવી રીતે કામ કરે? સૌથી પહેલા તો આપણે મ્યુઝિકને સમજીએ, મ્યુઝિકની થેરાપીને સમજીએ. મ્યુઝિક ઇઝ એન આર્ટ. મ્યુઝિક એક કલા છે. કોઈ પણ પ્રકારની આર્ટ જે છે ને, એ તમારી સેન્સીસને સ્ટિમ્યુલેટ કરે અથવા તો તમારી સેન્સીસને સંતોષ આપે. સેન્સીસ એટલે આપણી 5 સેન્સ છે: આંખો, કાન, નાક, જીભ અને સ્કિન. બરાબર છે? આ 5 સેન્સીસને કોઈ પણ પ્રકારની કલા છે એ ઇન્દ્રિય પ્રસાદ કરાણામ, એવી રીતે સંસ્કૃતમાં કીધું છે. કલાની જ્યારે વ્યાખ્યા કરી છે ત્યારે કલાનું જે પર્પસ છે ને, એ ઇન્દ્રિય પ્રસાદ માટેનું છે. ઇન્દ્રિય પ્રસાદ એટલે કે આપણી સેન્સીસ જે છે એને કારણે એને આનંદ મળે અથવા વી ફીલ હેપી, વી ફીલ ગુડ. સિમ્પલ એક્ઝામ્પલ દરેક વ્યક્તિ એક્સપિરિયન્સ કરે છે કે જ્યારે કોઈ સરસ મજાનું સંગીત સાંભળીએ ત્યારે આપણને બહુ ગમે. જ્યારે આપણે કોઈ સરસ મજાનું પેઇન્ટિંગ જોઈએ, આપણે પેઇન્ટિંગ એક્ઝિબિશન્સમાં ગયા હોઈએ કે પછી આપણે મ્યુઝિયમમાં ગયા હોઈએ, ત્યારે આપણે અલગ અલગ પ્રકારના મોન્યુમેન્ટ્સ જોતા હોઈએ, અલગ અલગ પ્રકારના આર્ટિફેક્ટ્સ જોતા હોઈએ. ધોઝ આર ઓલ ફોર્મ્સ ઓફ આર્ટ. કે પછી બહુ સરસ મજાનો ડાન્સ આપણે પરફોર્મ કરીએ કે જોઈએ. આ બધી વસ્તુ જ્યારે આપણે પોતે કરતા હોઈએ કે આપણે એને વિટનેસ કરતા હોઈએ, ત્યારે દરેક વખતે આપણને એ આપણી સેન્સીસને સ્ટિમ્યુલેટ કરે છે, આપણી સેન્સીસને એ ગમે છે. હવે આપણી સેન્સીસ જે છે એ આપણા મન સાથે જોડાયેલી છે, રાઈટ? આપણું માઇન્ડ જે છે એ સેન્સીસની સાથે ડાયરેક્ટલી કનેક્ટેડ છે. એટલે જ્યારે પણ આપણી સેન્સીસ સ્ટિમ્યુલેટ થાય ત્યારે એનો મેસેજ આપણા માઇન્ડ સુધી પહોંચે. એટલે માઇન્ડમાંથી અમુક પ્રકારના હોર્મોન્સ, અમુક પ્રકારના ન્યુરોટ્રાન્સમીટર્સ સિક્રિટ થાય અને તેને કારણે એનો પ્રભાવ આપણા મૂડ્સ ઉપર, આપણી ઇમોશનલ અથવા તો સાયકોલોજીકલ વેલબિંગ ઉપર અને આપણી ફિઝિકલ વેલબિંગ ઉપર પડે, રાઈટ? દાખલા તરીકે એવા ગુડ હોર્મોન્સ જે છે, હેપી હોર્મોન્સ જે છે, ડોપામાઇન છે કે એપિનેફ્રિન છે, એ બધા. યસ પાર્થ, યુ આર બેક. હવે સંભળાય છે? હેલો, યસ યસ, આઈ એમ બેક અને હોપ આઈ એમ ઓડિબલ ઇનફ નાઉ. યસ, યુ આર એબ્સોલ્યુટલી ઓડિબલ. હું પછી એક પોઈન્ટ મારો જે છે પૂરો કરું પછી પ્લીઝ કરે. યસ યસ, હા, યુ આર ટોકિંગ અબાઉટ હેપી હોર્મોન્સ. હા, તો જ્યારે આપણે કોઈ પણ પ્રકારનું સારી વસ્તુ, સારું મ્યુઝિક સાંભળીએ ત્યારે થ્રુ ઇયર એ આપણી ઓડિટરી નર્વ્સમાં જાય અને આપણી ઓડિટરી નર્વ્સથી એ આપણા બ્રેઇન સુધી પહોંચે, માઇન્ડ સુધી પહોંચે રાધર. અને આપણા માઇન્ડને એ વસ્તુ ગમે એને કારણે થઈને હવે આપણા માઇન્ડમાંથી અમુક પ્રકારના હેપી હોર્મોન્સનું સિક્રેશન થાય. એ હેપી હોર્મોન્સ જે છે એ આપણને ફીલ ગુડ ફીલ કરાવે, આપણને આનંદમાં રાખે અથવા તો વી ફીલ ગુડ. અને એને કારણે આપણા જે સ્ટ્રેસ હોર્મોન્સ છે, કે એવા હોર્મોન્સ કે જે આપણા શરીરમાં સ્ટ્રેસ જનરેટ કરે છે, નેગેટિવિટી જનરેટ કરે છે, એનું સિક્રેશન એ ઓછું કરે. તો જ્યારે આપણે ઇમોશનલ હેલ્થની વાત કરીએ છીએ ત્યારે જ્યારે આપણી બધી ઇમોશન્સ જે છે ને એ આપણી માઇન્ડ સાથે રિલેટેડ છે. માઇન્ડ એન્ડ મેમરી, ધીસ 2 થિંગ્સ કે જે આપણી ઇમોશન્સને કેરી કરે છે. જૂની મેમરીઝ જે છે એ આપણને આપણી ઇમોશન્સ ને નેગેટિવ રૂટ ઉપર લઈ જઈ શકે અને પોઝિટિવ રૂટ ઉપર પણ લઈ જઈ શકે. અને સિમિલરલી આ પ્રકારના ન્યુરોટ્રાન્સમીટર્સ. તો મ્યુઝિક જે છે એ અમુક પ્રકારનું મ્યુઝિક જ્યારે તમે સાંભળો ત્યારે તમારા માઇન્ડમાંથી એવા પ્રકારના ન્યુરોટ્રાન્સમીટર્સનું સિક્રેશન થાય જે તમને સારું ફીલ કરાવે, જે તમને હેપી રાખે, જે તમને ફીલ ગુડ ફીલ પ્રોવાઈડ કરે. તો એને કારણે તમારી ઇમોશનલ હેલ્થ સુધરી શકે. એ કયા પ્રકારના મ્યુઝિક છે એની વાત આપણે આગળ કરીએ છીએ. પાર્થ, ઇફ યુ વુડ લાઈક ટુ એડ એનીથિંગ ઓન ઇટ. યા પ્લીઝ. બસ હું વચ્ચે નહોતો એટલે મારે એ પૂછવું છે કે આપણે આ સૌથી પહેલા જે નિધિ ગજ્જરે જે પ્રશ્ન પૂછ્યો એ આપે જવાબ આપી દીધો છે કે બાકી છે? ના, નિધિબેનનો જવાબ આપવાનો બાકી છે. આઈ વોઝ ડિસ્કનેક્ટેડ એટલે. હા, ના, નિધિબેનનો જવાબ આપવાનો બાકી છે. નિધિ ગજ્જરનો બાકી છે. જવાબ આપવાનો બાકી છે. નિધિબેને પૂછ્યું છે કે સર આઈ એમ ક્યોર્ડ ફ્રોમ કોવિડ. સો that is sir, I am cured for COVID. That is very good. But still I am afraid having an anxiety episode. I start to listen music of Karma Foundation uploaded on YouTube.
જી નિધિબેન, તમે જે મુદ્દો કહ્યો છે એ બહુ જ સ્વાભાવિક છે કે અત્યારના સમયમાં કોવિડ એ એક બહુ મોટો આંતરિક ભય છે આપણા બધાનો. અને બહુ સ્વાભાવિક એટલા માટે છે એ ભય કે ભય હંમેશા અનિશ્ચિતતામાંથી આવે, અનસર્ટેનિટીમાંથી આવે. અને this COVID phenomena is the most uncertain or unpredictable thing we have, I think the generations have seen so far. એટલે બહુ સ્વાભાવિક રીતે આપણને એમાં અનિશ્ચિતતા લાગે ને એને કારણે એક પ્રકારની એન્ઝાયટી રહે. અને આપ જ્યારે છેક બહારને જઈને ટકોરો મારી આવ્યા હો એટલે સ્વાભાવિક રીતે જ આપણને એન્ઝાયટી મનની અંદર રહે જ. સી, એન્ઝાયટી રહેવી એ રોગ નથી, પણ એન્ઝાયટીની કન્સિસ્ટન્સી એટલે કે એન્શિયસ થોટ્સમાંથી બહાર ન આવી શકવું કે પછી કોઈ પણ સારી ખરાબ કોઈ પણ પ્રકારની એક્ટિવિટી કરતી વખતે હૃદયના ધબકારા વધી જવા, બહાર નીકળી ન શકવું, પરસેવો અચાનક થવા લાગવો, રાત્રે ઊંઘ ઉડી જવી, વારંવાર વોશરૂમ જવાની ઈચ્છા થવી, આ પ્રકારના જ્યારે એક સમ ટોટલ જ્યારે ક્રિએટ થાય ત્યારે it is very important to consider it as one of the important dimension of the generalized anxiety disorder અને અથવા તો અત્યારે જે કોવિડ સ્પેસિફિક એન્ઝાયટી કન્ડિશન. અને યસ, એના માટે મ્યુઝિક થેરેપી એ બહુ જ અદ્ભુત રોલ પ્લે કરે છે. આપણે લખ્યું છે કર્મા ફાઉન્ડેશન દ્વારા કોઈ મ્યુઝિક અપલોડ કરાયું હોય તો એ ઘણું જ સારું છે. આઈ એમ નોટ વેરી અવેર કે કયું મ્યુઝિક છે, પણ હા અધરવાઇઝ અત્યારે સાંજનો સમય છે તો હું ખાસ કહું કે આ સમયનો એક બહુ સુંદર મજાનો રાગ છે, રાગ યમન. એ બહુ જ એવું કહી શકાય કે એન્ઝિયોલાઇટિક રાગ છે. જો રાગ યમન એ ફ્લ્યુટની અંદર સાંભળવામાં આવે તો વ્યક્તિને ચોક્કસ એની એન્ઝાયટી ઓછી થતી હોય છે. જેવી રીતે કર્મા ફાઉન્ડેશનની યુટ્યુબ ચેનલ છે અને એના પર મ્યુઝિક છે, એવી રીતે અમારું પણ યુફોનિયસ હિલિંગ, EUPHONIOUS યુફોનિયસ હિલિંગ મ્યુઝિક થેરેપી ક્લિનિકની એક યુટ્યુબ ચેનલ છે. અને એમાં પણ અમે બિલકુલ ફ્રી ઓફ કોસ્ટ અમારું કરવા પાછળનું અધરવાઇઝ એક ટ્રેક અમે લોકોએ પર્સનલી ડોક્ટર કેદારે કમ્પોઝ કરાવડાવ્યા છે અને આર્ટિસ્ટ પાસે એનું સ્પેશિયલ રેકોર્ડિંગ કરાવડાવ્યું છે. સો ઇટ ઇઝ we have to put a cost into it, but at the same time the actual quantitative cost, but at the same time we have kept it free of cost for everyone on that YouTube channel. એમાં એક ટ્રેક છે જેનું નામ છે શાંત ચિત્ત. એ ટ્રેક ખાસ એન્ઝાયટી રિડક્શન માટે જ આપવામાં આવ્યો છે. તો આપ ચોક્કસ શાંત ચિત્ત કરીને જે ટ્રેક છે યુફોનિયસ હિલિંગની મ્યુઝિક થેરેપીની જે યુટ્યુબ ચેનલ છે એના પર તમે ચોક્કસ સાંભળી શકો અને એના કારણે ચોક્કસ તમને એન્ઝાયટી રિડક્શન મ્યુઝિક થેરેપીથી થશે જ. કેદાર, if you want to add anything to this. Yes, definitely. થોડું વધારે જો આને ટેકનિકલી સમજીએ તો આયુર્વેદ સંગીત પ્રમાણે અને યોગિક સાયન્સ પ્રમાણે જે એવા રાગો કે જે તમારા મૂલાધાર ચક્ર અને અનાહત ચક્ર આ બંને ચક્રને પાલ્પેટ કરે તો એવા રાગો તમારા ઇમોશનલ વેલબિંગને વધુ ને વધુ અપલિફ્ટ કરી શકે એવું અમારું માનવું છે. મૂલાધાર એટલે કે આપણું સૌથી બેઝ એટલે કે પહેલું ચક્ર અને અનાહત એટલે ફોર્થ ચક્ર, ધેટ ઇઝ અવર હાર્ટ ચક્ર. આપણે જ્યારે મૂલાધાર અને અનાહત ચક્રની વાત કરીએ છીએ ત્યારે આપણને એવું થાય કે એવા કયા મ્યુઝિક હશે કે જે આ પર્ટિક્યુલર ચક્ર ઉપર વધારે ઇફેક્ટ કરે. તો આપણા જે 7 ચક્રો છે ને એ 7 ચક્રોના અધિષ્ઠાતા સ્વરો છે. એટલે કે મૂલાધાર ચક્ર છે ફોર એક્ઝામ્પલ, તો એ મૂલાધાર ચક્રનો સ્વર જે છે એ છે સા, પછી સ્વાધિષ્ઠાનનો રે, એવી રીતે આગળ જતા મણિપુરનો ગ, અનાહતનો મ અને છેક ઉપર સહસ્ત્રાર ચક્રનો ની. એટલે સારે ગ મ પ ધ ની એમ 7 ચક્રો અને એ 7 સ્વરો એ બંને એકબીજાના કોરિલેટેડ છે. તો એવા રાગો કે જેમાં મૂલાધારનો સા અને અનાહતનો મ, સા અને મ આ બંને રાગો આ બંને સ્વરો જેમાં પ્રોમિનન્ટલી યુઝ થતા હોય એવા રાગો જો આપણે સાંભળીએ તો ડેફિનેટલી એમાં હેલ્પ મળે. અને જેમ પાર્થે વાત કરી યમન, તો યમન રાગ જે છે એમાં મધ્યમ એટલે કે મ નો બહુ પ્રોમિનન્ટ યુઝ થાય છે જે તમારા
હાર્ટ ચક્રની સાથે એસોસિએટેડ છે અને સાનો પણ એટલો જ પ્રોમિનન્ટલી યુઝ થાય છે. તો યસ, યમન કેન બી અ બ્યુટીફુલ ચોઇસ. અને જે પ્રમાણે પાર્થે કીધું એ પ્રમાણે ફ્લ્યુટમાં સાંભળો ખાસ કરીને, અને એ પણ તમે બને ત્યાં સુધી સોફ્ટ લયમાં હોય, બહુ વધારે પડતી ફાસ્ટ બીટમાં ન હોય, એકદમ સ્લો બીટમાં હોય, જેને આપણે ધીમો લય કહીએ છીએ, વિલંબિત લય કહીએ છીએ, એ પ્રકારનો હોય, એમાં આપણે સાંભળીએ તો વધારે સારી ઇફેક્ટ જનરેટ કરશે. કેદાર, અહીંયા એક પેરેલલ કેટલીક સરસ કોમેન્ટ્સ, જેમાં એક પલકબેન પટેલ એમણે બહુ સરસ પ્રેમથી કોમેન્ટ લખી છે કે રિયલી યુ આર મેન્ટર્સ ટુ મી. આઈ સ્ટાર્ટ ટુ લિસન યમન એન્ડ ભૈરવી with music you have given to me personally as a music therapy. So ક્યાંક ને ક્યાંક એક વાત બહુ અમારી જ્યારે ધ્વનિત સાથે પણ ટોક હતી, એ વખતે એ ટોકમાં ધ્વનિતે બહુ સરસ એક વાતનો ઉલ્લેખ કરેલો, મને બહુ ગમ્યો હતો. એને એવું કહ્યું હતું કે મ્યુઝિક થેરેપી શું છે એ ત્યારે જ ખબર પડે જ્યારે આપ એનો અનુભવ કરો. એટલે ખરેખર જ્યારે વ્યક્તિ એના સબ્જેક્ટિવ એક્સપિરિયન્સ સાથે જોડાય, વ્યક્તિ આપણા માટે છે ને અનફોર્ચ્યુનેટલી મ્યુઝિક અને મનોરંજન એ બંને બહુ જોડાઈ ગયું છે. એટલે મનને ખુશ કરે, મનોરંજન આપે, ખુશ કરે એવું એટલે જ સંગીત. પણ દર વખતે મનોરંજન એ એકમાત્ર મ્યુઝિકનું એન્ડ રિઝલ્ટ હોઈ શકે, પણ એ મ્યુઝિકની ક્વોલિટી નથી. દર વખતે એવું જ ક્વોલિટીનું મ્યુઝિક હોય જે તમને એન્ટરટેઇન કરે. મનોરંજન તો સારો શબ્દ છે, પણ એનું જો એક જે ડાયમેન્શન છે એને આપણે એન્ટરટેઇનમેન્ટ તરીકે ગણીએ છીએ, પૂરું થાય છે. માટે મ્યુઝિક થેરેપી લેવા માટે તમને ઘણી વખત લોકો કહેતા હોય છે કે મ્યુઝિક તમે જે આપો છો ને સંગીત તમને ઓછું ગમે છે, કંઈક બીજું સંગીત આપો ને. તો એમને કેવું પડે કે ભાઈ મ્યુઝિક થેરેપી એ કઈ બાદશાહની ગરમીથી ના મળે, એ રવિશંકરજીના સિતારથી જ મળે. એટલે મ્યુઝિક થેરેપી એ ક્યાંક ને ક્યાંક આપણા કોર પાર્ટ, આપણી ઉર્જાને ટચ કરતી નોમિના છે. બહુ જ સરસ વાત જે ડોક્ટર કેદારે કરી કે જેમ આપણી ફિઝિકલ એનાટોમી છે એમ યોગિક એનાટોમી છે, અને આપણી ઉર્જાનો એક પ્રવાહ છે. આ ઉર્જાના પ્રવાહ સાથે આપણા આત્મા તત્વના, આપણા સાઉલના બીઇંગને જે સંગીત ટચ કરે, એ સંગીત આપણને થેરાપ્યુટિક ઇફેક્ટ આપી શકે. અને એ જ કારણ છે કે અમે લોકો ક્યાંક ને ક્યાંક ભારતીય શાસ્ત્રીય સંગીતને જ મ્યુઝિક થેરેપીમાં વળગી રહ્યા છીએ. બાકી વિદેશના સંગીતના ખૂબ બધા પ્રૂવિંગ્સ થયેલા છે, કે ખૂબ બધા પ્રકારના એના ડેટા અવેલેબલ છે, પણ તેમ છતાં ક્યાંક ને ક્યાંક અમે વારંવાર એક વાતને ઓબ્ઝર્વ કરી છે કે ભારતીય શાસ્ત્રીય સંગીત અને નાદ પાસે જે પોટેન્શિયલ ટુ હીલ છે એ ભાગ્યે જ ક્યાંય જોવા મળે છે. કેદાર, આઈ થિંક આ જગ્યાએ મને એમ લાગે જો આપણે વાત ન કરી હોય તો we should also let the people know that how Omkar is also a part of the music therapy and how it can help all of us. Please you carry on, I'll proceed. શ્યોર. ઓમકાર વિશે આપણે બહુ સરસ પોઈન્ટ તમે લીધો. ઓમકાર લગભગ દરેક વ્યક્તિ આ ધ્વનિ સાથે પરિચિત છે, ઓમકાર સાથે, અને ઘણા બધા લોકો એવા હશે જ કે જે રેગ્યુલરલી કદાચ ઓમકાર કરતા પણ હશે. આપણા નાદ યોગમાં, આપણા શાસ્ત્રોમાં બે પ્રકારના નાદનું વર્ણન છે. એક આહત નાદ અને બીજો અનાહત નાદ. આહત નાદ એ છે કે જે કોઈ પણ બે વસ્તુના ઘર્ષણથી ઉત્પન્ન થાય છે. દાખલા તરીકે હું ક્લેપ કરું છું અત્યારે, તો મારા બંને હાથ અને વચ્ચે હવા, એને કારણે એક પ્રકારનો સાઉન્ડ જનરેટ થાય છે. હું જ્યારે બોલી રહ્યો છું ત્યારે હવા અને મારું સ્વરયંત્ર એ બંને વચ્ચે ઘર્ષણ થાય છે. કોઈ પણ પ્રકારનો સાઉન્ડ, અને પ્રેક્ટિકલી સાઉન્ડના ઉદ્ભવ માટે બે વસ્તુનું ઘર્ષણ જરૂરી છે. રાઈટ? તમે કંઈ પણ કરો, તમારે કોઈ તમારે સાઉન્ડને પ્રોડ્યુસ કરવો હશે તો એ કોઈ એક ઘર્ષણની જરૂરિયાત છે, તો જ એ સાઉન્ડ પ્રોડ્યુસ થશે. તો તે આહત નાદ છે, જે કોઈ પણ બે વસ્તુના ઘર્ષણથી ઉત્પન્ન થાય છે. બીજો જે છે એ છે અનાહત નાદ. અનાહત નાદ એ છે કે જે ઓમની પ્રેઝન્ટ છે, સ્પિરિચ્યુઅલ ફિનોમિના છે, કે જેને કોઈ ઘર્ષણની જરૂર નથી, જે અનાદિ અનંત છે એમ કહીએ તો ચાલે.
એટલે પાર્થ પેલું જે સોંગ કુન ફાયા કુન સોંગ છે કે જેમાં કીધું છે કે જબ કહી हाँ, પે કુછ जब નહીં ભી कहीं पे નહીં था कुछ भी नहीं था वही था. વહી થા એક્ઝેક્ટલી. તો આ એ જ વસ્તુ છે કે જ્યારે એટલે ઘણા એવું બી માને કે ભાઈ બિગ બેંગ ની શરૂઆતની પહેલા એ નાદ હતો એક, અને એ બ્રહ્માંડમાં પણ વ્યાપ્ત છે અને મનુષ્યના શરીરમાં પણ વ્યાપ્ત છે. અને આપણે જ્યારે શાંત વાતાવરણમાં બેઠા હોઈએ અને આપણા બંને કાન આપણે જ્યારે બંધ કરીએ ત્યારે અંદરથી એક પ્રકારનો ધ્વનિ આપણને સંભળાય. એ ધ્વનિ કદાચ તમે પવન સાથે સરખાવી શકો, તમે એને સમુદ્ર સાથે સરખાવી શકો. એક પ્રકારનો હમિંગ વોઇસ હોય છે, એ અનાહત નાદ છે એવું ઘણા બધા શાસ્ત્રોમાં પણ વર્ણન કરેલું છે. ઘણા બધા એવા યોગી પુરુષોએ પણ કહેલું છે. યોગ શાસ્ત્રમાં તો આ અનાહત નાદને સિદ્ધ કરવા માટેની આખી પ્રક્રિયા છે. જેવી રીતે તમે યોગ, આસન, પ્રાણાયામ એ બધું કરીને મોક્ષને પ્રાપ્ત કરો છો, એવી રીતે તમારે અનાહત નાદને પણ સિદ્ધ કરીને છેક મોક્ષ સુધી પહોંચી શકાય છે. એ સ્ટેશન બહુ લાંબુ છે, પણ અત્યારે આપણે વેલબિંગ માટેની વાત કરીએ કે જેમાં આપણે અનાહત નાદ ની સાધનાથી આપણે આપણી ઓવરઓલ વેલબિંગ, જેમાં આપણી ઇમોશનલ વેલબિંગ પણ આવી જ જાય છે. એ કેવી રીતે સારી છે? તો પહેલા તો એ જણાવવાનું કે એ અનાહત નાદ જે છે ને એ ઓમકાર છે, એ પ્રણવ મંત્ર છે. જબ કહી પે કુછ નહીં ભી નહીં થા વહી થા મતલબ એ અનાહત છે ને, એ અનાહત એ ઓમકાર એટલે કે પ્રણવ મંત્ર છે. તો એ પ્રણવ મંત્રના પોતાના અલગ વાઇબ્રેશન્સ છે. અમુક એવી મેટાફિઝિકલ પ્રોપર્ટીઝ છે કે જે કદાચ અત્યારે સાયન્સના કે પછી સ્ટેટિસ્ટિક્સના દાયરાની બહાર છે. કદાચ સાયન્સને ત્યાં સુધી પહોંચતા ઘણો સમય લાગશે, પણ એ વસ્તુ જ્યારે તમે પ્રેક્ટિસમાં લો છો, તમે જ્યારે ઓમકારની પ્રેક્ટિસ કરો છો, જ્યારે તમે પ્રણવ મંત્રની પ્રેક્ટિસ કરો છો, ત્યારે એક પ્રકારનું બહુ અદ્ભુત સંતુલન તમને મળે છે. ઓવર ધ પીરિયડ ઓફ ટાઈમ તમને એ ખ્યાલ આવે. ઇટ ઇઝ અ પ્રોસેસ. એવું નથી કે હું 3 વખત ઓમ બોલી ગયો એટલે તરત મને સારું તો લાગશે જ. અત્યારે પણ આપણે જો આંખો બંધ કરીને 3 વખત શાંતિથી ઓમકાર બોલીએ અને પછી જ્યારે આપણે આંખો ખોલીએ ત્યારે તમને થોડાક સમય માટે તો એવું લાગશે જ કે હું જાણે કોઈ એક જગ્યાએ હતો ને પાછો આવ્યો છું, એવું લાગશે જ. તો યસ, ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ અને ખૂબ જ ઇફેક્ટિવ પ્રણવ મંત્ર છે. યસ પાર્થ, ઇફ યુ કેન એડ ઓન ધીસ સમથિંગ. બિલકુલ. એટલે જે પ્રમાણે તમે જે એક્ઝેક્ટ વાત કરી કે આ અદ્ભુત પ્રણવ મંત્રને કારણે પણ આપણા શરીર ઉપર અને આપણા મન ઉપર અને આપણા આધ્યાત્મિક પ્લેટફોર્મ પર, આ ત્રણે પર બહુ અદ્ભુત અસર થાય છે. એટલે આ આખી વાતને જો એક રીતે સમરાઇઝ કરવી હોય ને તો આપણે એવી રીતે કરી શકીએ કે મ્યુઝિક થેરેપી, ખાસ કરીને ઘણા બધા વિદ્વાનો પણ અત્યારે આ જોઈ રહ્યા છે એટલે મને ખાસ એ વાતને કહેવાનું મન થાય કે મ્યુઝિક થેરેપી એ બેઝિકલી 3 ડાયમેન્શન્સ પર અસર કરે છે. એક ડાયમેન્શન જેની અંદર જે વેસ્ટર્ન મ્યુઝિક વારંવાર આપણને કહી રહ્યું છે કે જેની અંદર ફિઝિકલ મેટાબોલિક એક્ટિવિટી થી માંડીને બધી જ વસ્તુ. બીજું ડાયમેન્શન એટલે સાયકોલોજીકલ ડાયમેન્શન. ત્રીજું ડાયમેન્શન એટલે જેની અંદર હોર્મોન્સ, હેપી હોર્મોન્સ, જેમ ડોક્ટર કેદારે વાત કરી હતી એ પ્રમાણે એ આવી જાય. અને ત્રીજું છે ધેટ ઇઝ ધી સ્પિરિચ્યુઅલ ડાયમેન્શન, એટલે કે જેમાં ઓમકાર અથવા અમુક પ્રકારના રાગને કારણે આપણને જે આપણી પોતાના આધ્યાત્મિક તત્વને સાથે જોડાણ આપણે અનુભવીએ, આપણે સંગીતના માધ્યમથી યોગ અનુભવીએ. એક ને તો હકીકત સત્ય એ છે કે યોગાસન છે ને એમ લિસનિંગ, સાંભળવું યોગ છે. ધ્વનિ એ યોગ છે, ના યોગ છે. અને એ બોલવું કે એ સ્વર કાઢવો જ માત્ર યોગ નથી, એ સ્વરને સાંભળવો પણ યોગ છે. કારણ કે અહીંયા પણ કશુંક એક something is getting united, the universal energy and your own getting united in order to channel itself. પણ અનફોર્ચ્યુનેટલી આપણે લોકો એટલા બધા ઘોંઘાટ સાંભળવા ટેવાયેલા છીએ કે એ જોડાણનો અનુભવ આપણે નથી કરી શકતા. સો આ રીતે ત્રણેય ડાયમેન્શન પર મ્યુઝિક થેરેપી કામ કરે. ડાયમેન્શન પર કરતું હોવાના કારણે આ ત્રણેય ડાયમેન્શન પર મ્યુઝિક થેરેપીનો સ્કોપ, એટલે કે જો બહુ જ આમ શટલ વેમાં કહું, કારણ કે મોસ્ટ ઓફ વેલનેસ પર હજી થોડીક વાત સાંભળીશું, પણ શટલ વેમાં કહું તો ફિઝિકલ પાર્ટ ઓફ મ્યુઝિક છે. એ ફિઝિકલ પાર્ટ જે રોલ છે, that is the role where
જેમ કે ઓટિસ્ટિક બાળકો છે, સેરેબ્રલ પાલ્સી છે, પાર્કિન્સન્સ છે, અલ્ઝાઇમર્સ ડિઝીઝ છે, પેરાલિસિસ અથવા સ્ટ્રોક વાળી કન્ડિશનમાંથી રિહેબિલિટેશન, આ બધી જગ્યાએ સંગીતનો ફિઝિકલ પાર્ટ that is playing role. Then depression, anxiety અને સ્લીપલેસનેસ, ઇન્સોમનિયા પ્રકારના પ્રશ્નો અથવા તો નાઇટમેર્સ અને જનરલાઇઝ એન્ઝાઇટી ડિસઓર્ડર્સ રીતે પ્રમાણે સાયકોસિસ, ઇવન સ્કિઝોફ્રેનિયા, આ બધાની અંદર સાયકોલોજીકલ બેકગ્રાઉન્ડ પર જે અસર છે એને કારણે આપણને ફાયદો મળે છે. અને આ બેમાં પણ જો માત્ર સારું યોગ્ય સંગીત સાંભળવાની ટેવ હોય તો એ ક્યાંક ને ક્યાંક આપણને આપણી આધ્યાત્મિક ઉન્નતિમાં આપણને બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ રોલ પ્લે કરે છે. એવું કયો તો ચાલે કારણ કે ઇમોશનલ વેલનેસ છે, તો એવું કયો તો ચાલે કે સંગીત છે ને એક એમ્બિયન્સ છે, અથવા તો જેમ આપણે ક્રિકેટમાં પીચ હોય ને એવું જો તમે એક આખું આધ્યાત્મિક પ્લેટફોર્મ વિચારો કે જેમાં તમારે તમારો ક્રોધ ઓછો કરવો છે, તમે તમારું મન પૂર્વગ્રહ રહિત કરવા માંગો છો, તમે તમારા લાગણીઓની ઇરિટેશનને તમે મોડરેટ કરવા માંગો છો, લાગણી તત્વની સતત થતી મનની પ્રક્રિયાઓમાંથી જાતને દૂર કરવા માંગો છો, સ્વસ્થ રહેવા માંગો છો, હસતા રહેવા માંગો છો, તો સંગીત છે ને એ એના માટેનું જરૂરી વાતાવરણ પૂરું પાડશે. અપ્રોપ્રિએટલી અપાયેલું સંગીત એ તો મ્યુઝિક થેરેપી જ છે, એટલે એ વાત આખી અલગ છે. પણ ઇવન જે જનરલ મ્યુઝિક છે, જે જનરલ એમ્બિયન્ટ છે, જેમાં મેં અત્યારે આપને નીચે લિંકમાં શાંત ચિત્તની લિંક મોકલી, તો આ શાંત ચિત્ત એ એન્ઝાયટી માટેની થેરેપી તો છે જ, પણ એ જનરલ થેરેપી છે, એ એક એમ્બિયન્સ છે. જ્યારે આપ આ સાંભળશો આપણને અમુક સમય માટે એ શાંત ચિત્તનો અનુભવ થશે, અને આપણે જ્યારે એ અનુભવની અનુભૂતિને કરી રહ્યા હોઈએ એ સમયે આપણે આપણી અંદરની સેલ્ફ અવેરનેસને વધારે જાગૃત કરી શકીએ, આપણે આપણી લાગણી તંત્રના જે ડિસ્ટર્બન્સીસ છે એને વધારે યોગ્ય રીતે ઓળખી શકીએ, આપણી અંદર જે બ્લેમ ગેમ સતત ચાલતી હોય, બાહ્ય કારણોને સતત આપણે આપણા લાગણી તંત્રના ડિસ્ટર્બન્સ માટે જવાબદાર ઠેરવતા હોઈએ, એ કારણોને આપણે યોગ્ય રીતે ઓળખી સમજી શકીએ, અને જેના પરિપાક રૂપે જ્યાં સુધીમાં એ ટ્રેક પૂરો થાય ત્યાં સુધી આપનું ચિત્ત શાંત થઈને બહાર આવ્યું હોય. So this is how the music plays a role in creating an emotional wellness. Kedar, can you share some wonderful case example which we can remember? આપણા ક્લિનિકના ઘણા બધા કેસીસ છે મને ધ્યાનમાં આવે છે, તમારા મનમાં કોઈ કેસ આવતો હોય તો પ્લીઝ કહો ને અત્યારે જ. ચોક્કસ. આમ તો ઘણા બધા છે, પણ એમાં એક બે વસ્તુ સરસ શેર કરવાનું મન થાય છે. આપણા એક અમદાવાદના જ બે કેસીસ છે કે જેમાં આ જ પ્રકારના અમુક પ્રોબ્લેમ્સ હતા, કે જેમાં અમુક ફેક્ટર્સ, દાખલા તરીકે ફેમિલી નું સપોર્ટ જે હોવો જોઈએ વ્યક્તિને નહોતો મળી રહ્યો, અને તેને કારણે એ વ્યક્તિ પછી ધીમે ધીમે ડિપ્રેશન તરફ જઈ રહી હતી. in a way we can call it relationship problems. રિલેશનશિપ જે હેલ્ધી હોવા જોઈએ પરિવાર વચ્ચે એ નહોતા. અને ધેન આઈ રિમેમ્બર કે આપણે એમને એ પ્રકારના મ્યુઝિક આપેલું, અને ગ્રેજ્યુઅલી that person is almost out of the depression. Still it is under process, but એ છે. ઇનફેક્ટ ગઈકાલે બી એક બહુ સરસ કેસ આવેલો છે, ફોન કન્સલ્ટેશન છે, અને that case is also of the same એક જ પ્રકારે જાય છે, કે જેમાં જે એ વ્યક્તિને બી એ જ વસ્તુ છે કે એને જે પ્રેમ મળવો જોઈએ એ પ્રેમ નથી મળ્યો એમને, એને કારણે એની ઇમોશનલ હેલ્થ સખત ડિસ્ટર્બ છે. એટલે કેવું કે બાળપણમાં પેરેન્ટ્સ તરફથી બી નિગ્લેક્ટેડ ફીલ થયેલી, અને પછી આફ્ટર મેરેજ હસબન્ડ તરફથી બી એટલું જે એક હૂંફ મળવી જોઈએ ના મળી, એટલે અગેન ઇમોશનલ ડિસ્ટર્બન્સ ખૂબ છે. અને આઈ એમ ડેફિનેટલી શ્યોર આપણે એમને ઇનફેક્ટ આ લાઈવ પૂરું થાય પછી આજે રાત્રે કેસ બાબતે જ ડિસ્કસ કરીએ છીએ, સો દેટ વી કેન ગીવ હર ધી બેસ્ટ ટ્રીટમેન્ટ. બટ એકચ્યુઅલી પાર્થ, અહીંયા લોકો જેટલા પણ સાંભળે છે એમને પણ ખાસ કહેવાનું કે
મ્યુઝિક જે છે ને એ સાયકોલોજી અને ઇમોશનલ એ બંને એસ્પેક્ટ્સમાં અદ્ભુત કામ કરે છે. કારણ કે ફિઝિકલમાં એ એટલું બધું કામ નથી કરી શકતું, એની લિમિટેશન પણ છે. એવું ઢીંચણનો દુખાવો છે તો ઢીંચણનો દુખાવો એકલા મ્યુઝિકથી નથી જ મળતો. જેમ પાર્થે વાત કરી કે એના અલગ અલગ પ્રકારના સ્પીયર્સ છે, મ્યુઝિકના અલગ અલગ પ્રકારના લેયર્સ છે, એવી રીતે. પણ તેની સામે ઇમોશનલ ડિસ્ટર્બન્સ, સાયકોલોજીકલ ડિસ્ટર્બન્સ, સ્ટ્રેસ, એન્ઝાયટી, ડિપ્રેશન, આ બધા જે ઇશ્યુઝ છે એમાં મ્યુઝિક કેન ડુ વન્ડર્સ. એમાં તમને ખૂબ સારી હેલ્પ મળશે અને તમે એને કારણે જો ધારો તો તમે ઓલમોસ્ટ એમાંથી બહાર આવી શકો છો. લિસન, આ એક વસ્તુ બહુ અગત્યની સમજવા જેવી વાત છે કે ચાહે એ ડિપ્રેશન છે, ચાહે એ સ્ટ્રેસ છે કે કંઈ પણ છે, એ પેલી ઘોડાને પાણી પાવા જેવી વાત છે. તમે મ્યુઝિક જે છે એ એક ટૂલ છે કે જે ઘોડાને પાણી સુધી ખેંચી જાય છે. ઘોડો તો તમે જ છો, પેશન્ટ જ છે. એટલે પહેલી અટમોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ નેસેસિટી એ છે કે વ્યક્તિની માનસિક તૈયારી હોવી જોઈએ કે મારે આમાંથી બહાર નીકળી જવું છે. એ ખૂબ જરૂરી છે. એક વખત એ તૈયારી સાથે, એ ડેડિકેશન સાથે એ વ્યક્તિ રેડી થઈ જાય કે નો, ધીસ ઇઝ નોટ મી, મારે આમાંથી બહાર જ નીકળી જવું છે, તો પછી મ્યુઝિક ઇઝ ઓલવેઝ ધેર ટુ હેલ્પ યુ. અને એને કારણે અમે નંબર્સ ઓફ કેસીસ જોયેલા છે. ઓબ્વિયસલી અમારો એ પ્રોટોકોલ છે કે અમે લોકો નથી કોઈ પેશન્ટ્સની નામ સાથે હિસ્ટ્રી શેર કરતા, કારણ કે દરેક વ્યક્તિના પોતાના પર્સનલ ઇશ્યુઝ હોય છે, દરેક વ્યક્તિની પોતાની એક અમારો પોતાનો એ મેડિકલ પ્રોટોકોલ છે. એટલે વી ડોન્ટ શેર ધેટ, બટ અમે લોકોએ ખૂબ બધા પેશન્ટ્સ આ પ્રકારના ટ્રીટ કરેલા છે અને એને કારણે અમે આટલા કોન્ફિડન્સથી અત્યારે કહી શકીએ છીએ કે મ્યુઝિક કેન ડુ વન્ડર્સ ઇન એઝ ફાર એઝ યોર સાયકોલોજીકલ એન્ડ ઇમોશનલ વેલબિંગ ઇઝ કન્સર્ન. તો ડેફિનેટલી મ્યુઝિક થેરાપી ખૂબ સારું. આઈ થિંક વી હેવ લોસ્ટ પાર્થ અગેન. આપણે કન્ટિન્યુ કરીએ. સો ડેફિનેટલી વી કેન યુઝ મ્યુઝિક થેરાપી. હવે થોડું પ્રેક્ટિકલ એસ્પેક્ટ વિશે વાત કરીએ કે સપોઝ કે તમને તમારી ઇમોશનલ હેલ્થ સપોઝ કે વીક છે, એ તમને કેવી રીતે ખબર પડે? પહેલા તો સૌથી પહેલા તો એ છે કે કોઈને કોઈ કારણોસર તમને ન ગમે, તમને ગમતું ન હોય એવું લાગે. તમે જ્યારે એકલા હો ત્યારે તમને થોડા નેગેટિવ થોટ્સ આવે. તમે જ્યારે લોકોની વચ્ચે હો ત્યારે બી તમે એટલા ખુશ ના હો, એવું બની શકે. અથવા તો એવું પણ બની શકે કે તમારા અનુકૂળ વાતાવરણની વચ્ચે પણ તમે હેપી નથી, એવું પણ બની શકે. દાખલા તરીકે તમે તમારા પરિવાર સાથે છો, સરસ મજાના કોઈ એક જગ્યાએ તમે વેકેશન પર ગયા છો કે જ્યાં આગળ તમારે સાથે મળીને આનંદ કરવાનો છે, મજા કરવાની છે, પણ તમે સુપરફિશિયલી બધાને સારું લાગે એટલા માટે તમે નોર્મલ રહેવાની ટ્રાય કરો, બટ ઇન્ટરનલી યુ આર નોટ હેપી. એવું બની શકે ઘણી વખત. જો એવું થાય છે તો એવું માનવું કે ઇન્ટરનલી ઇમોશનલી ક્યાંક તમે ડેમેજ થયેલા છો, દેટ યુ હેવ ટુ આઈડેન્ટિફાઈ કે એનું કોઝ શું છે. ક્યાંક એવું બની શકે કે તમારી ઇમોશનલ હેલ્થ જે છે એ વીક થઈ છે. એ કોઝ તમારે જ ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનું છે ને એ તમે જ જાણતા હશો રાધર કે એનું શું કારણ છે. એ કોઝને આઈડેન્ટિફાઈ કરી અને પછી અમે લોકો જે કરીએ છીએ એ છે કે એ કોઝને અમે આઈડેન્ટિફાઈ કરીએ છીએ અને પછી એ કોઝ ઇરિડિકેટ થાય એ માટે તમારી પ્રકૃતિ પ્રમાણે તમને જે સૌથી વધુ સૂટ થાય એ પ્રમાણેનું મ્યુઝિક અમે તમને આપીએ છીએ. અમારી પાસે બહુ મોટી મ્યુઝિક બેંક છે જેમાંથી તમને જે સૌથી વધુ સૂટ થાય એ મ્યુઝિક અમે આપીએ છીએ. સો આ વાત થઈ ગઈ પર્સનલાઇઝ્ડ મ્યુઝિકની. મને એમ લાગે છે પાર્થ કે આપણે એટ ધ એન્ડ આપણે એ પણ વાત કરીએ કે અહીંથી એક ટેક અવે આપીએ લોકોને અને એક જનરલાઇઝડ આસ્પેક્ટ મ્યુઝિક થેરાપીનો ઇમોશનલ વેલબિંગ માટેનો એ આપણે ડિસ્કસ કરીએ કે અત્યારે લોકો જેટલા પણ આપણને સાંભળી રહ્યા છે અને પછી કદાચ ભવિષ્યમાં પણ આ લાઈવ સેશન જે લોકો સાંભળે એ લોકોને પોતાની ઇમોશનલ વેલબિંગને ઇમ્પ્રૂવ કરવી છે, ભલે કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી તો એ લોકો કેવા પ્રકારનું મ્યુઝિક સાંભળી શકે અને એ લોકો ક્યાંથી એ મ્યુઝિક ફ્રી ઓફ કોસ્ટમાં ડાઉનલોડ કરી શકે. ચોક્કસ જરૂર. સો એક્ઝેક્ટલી જે રીતે કેદારે કહ્યું એ પ્રમાણે જ કે આના માટે પર્સનલાઇઝ મ્યુઝિક થેરાપી તો ખરી જ, પણ એની સાથે સાથે જો નિયમિત સંગીત સાંભળવામાં આવે, સારું સંગીત સાંભળવામાં આવે, નિયમિત ધ્યાન કરવામાં આવે તો આ તમામ પ્રકારની રીતે આપણે બહુ જ ફાયદો એનો લઈ શકીએ. કોમેન્ટ્સમાં હું જોઈ રહ્યો છું એક વ્યક્તિએ આઈ થિંક
વૈદ્ય ચિન્મય વૈદ્ય એમણે બહુ સરસ વાત લખી છે કે ઓમકાર એ સાયન્સ છે, પણ હજુ સાયન્સ કદાચ ત્યાં સુધી નથી પહોંચી શક્યું. આપની વાત બિલકુલ સાચી છે. અને એ સંદર્ભમાં ક્યાંક ને ક્યાંક, માફ કરજો હું જરા આજે ઓડિયો વિડીયો સાથે બહુ કમ્ફર્ટેબલ નથી આજે સંભાવ કદાચ થોડુંક ડિસ્ટર્બન્સ આપને આવ્યા કરતું હોય તો. સો ક્યાંક ને ક્યાંક આ જે સાયન્સ છે એને આપણે સમજવાનું, ઓળખવાની જરૂરિયાત છે. એને ઓળખવા માટે વૈજ્ઞાનિકો કામ કરશે, અમે કામ કરશું. આપ એની ચિંતા છોડો, આપ ચોક્કસ સારું સંગીત સાંભળવાનું ચાલુ કરો. અને જે મેં નીચે પેલી શાંત ચિત્તની કમેન્ટ બોક્સમાં એક લિંક શેર કરી છે, એ મ્યુઝિક થેરાપીની જે ચેનલ છે એને પણ આપ ચોક્કસ સબસ્ક્રાઇબ કરી શકો, યુફોનિયસ હીલિંગ. એમાં અમે ફ્રી ઓફ કોસ્ટ સતત આપને યોગ્ય સંગીત એ ફ્રી ઓફ કોસ્ટ અમે ચોક્કસ પૂરું પાડીશું. ઇમોશનલ વેલનેસ માટે જે પ્રમાણે આપણી વાત એ પ્રમાણે રાગ યમન, રાગ ભૈરવી, રાગ માલકૌસ, જે ડોક્ટર કેદારે એક્ઝેક્ટ વાત કરી છે, ષડજ મધ્યમ ભાવ, એ પ્રકારના રાગ જો સાંભળવામાં આવે મધ્ય લયમાં કે વિલંબિત લયમાં તો ચોક્કસ આપને ઇમોશનલ વેલનેસ ક્રિએટ થાય. શબ્દો આપને બહુ ગમતા હોય તો ડોક્ટર કેદાર જેવા વ્યક્તિ જ્યારે કોઈ મ્યુઝિક કમ્પોઝ કરે ત્યારે ચોક્કસ એને ભૂલ્યા વગર સાંભળી લેવું, કારણ કે ડોક્ટર કેદાર બહુ જ અચ્છા સ્વરકાર છે અને એમના કમ્પોઝિશન્સ બહુ જ મીઠા હોય છે. એટલે એ ચોક્કસ સાંભળી લેવું. અને સાથે સાથે નિયમિત ધોરણે જો આપણે એ સંગીત સાંભળવા માટેની 5 મિનિટ 7 મિનિટ, એટલે ખાસ તમને કહું ને તો આપ જયારે ડિસ્ટર્બ હો ત્યારે આપનો જે ડેડ ટાઈમ કહેવાય ને, દાખલા તરીકે ડ્રાઇવિંગ ટાઈમ, આપ એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ જઈ રહ્યા છો, એ ડેડ ટાઈમ ને આપણે મોટા ભાગે છે ને બહુ આમ પસાર કરી દઈએ છીએ, નોન પ્રોડક્ટિવલી પસાર કરી દઈએ છીએ. જો તમને ધ્યાનનો સમય મળે, તમે સવારે બેસીને સાંભળો આંખો બંધ કરીને, એ તો આદર્શ સ્થિતિ છે. આ તો હું એ સિવાયની વાત કરી રહ્યો છું કે ધારો કે આપ ડ્રાઈવ કરી રહ્યા છો તો રેન્ડમલી કોઈ પણ ચેનલ સાંભળ્યા કરવી, એના ગીતો રિપીટ સાંભળ્યા કરવા, એના કરતા દાખલા તરીકે આપ રાગ ચારુકેશી એવું યુટ્યુબ ઉપર સર્ચ કરીને જો કોઈ સરસ મજાનો ચારુકેશીનો ફ્લ્યુટનો પીસ કે સરસ મજાનો ચારુકેશી રાગનો સિતારનો પીસ સાંભળશો તો આપના મનને, આપની ઇમોશનલ વેલનેસને એ બહુ અગત્યનો ઇમ્પોર્ટન્ટ રોલ એની અંદરથી પ્લે કરશે. સો ચોક્કસ આ પ્રકારનું સંગીત, યોગ્ય સંગીત સાંભળવાથી ઘણા બધા મિરેકલ્સ થાય છે અને ખૂબ જ ઇફેક્ટિવ કહી શકાય એવું કામ અમે પણ અમારા સેન્ટર પર કરતા હોઈએ છીએ. પણ સંગીત તત્વ જેવું છે કે એમાં કામ કોણ કરે છે અગત્યનું નથી, જે પણ વ્યક્તિ કરશે જો એ નિષ્ઠા સાથે કરશે તો એ સંગીત એના માટે હિલિંગ પોટેન્શિયલ સાબિત થશે જ. આઈ થિંક કેદાર ઓલરેડી ઇટ ઇઝ 50 મિનિટ્સ. હું ન ભૂલતો હું તો તમારે બીજું પણ એકાદ લાઈવ સેશન આજે લેવાનું છે, એટલે આપણે વાતને સમિંગ અપ કરીએ. અને થોડું ઘણું કદાચ આ ઓડિયો વિડીયોની અસમાનતાઓને કારણે મને અંદાજ નથી કે કેટલા લોકો ખરેખર લાઈવ એને સતત જોઈ શકે છે. અમે લોકો તમારો અવાજ પ્રોપરલી આવે છે. આવે છે ને? ઓકે. અમે લોકો સમિંગ અપ કરીએ દરમિયાન જો આપમાંથી કોઈ સવાલ પૂછશે તો અમને વાત કરવી બહુ જ વધારે ગમશે. અને આપનો કોઈ પણ પ્રશ્ન હશે તો we'll be able to answer that before we summarize the session. And by that time, Dr. Kedar, please, the words of summary from your end. Yes, please. હા, તો ઇમોશનલ વેલબિંગ માટે અગેન એ જ વસ્તુ કહેવાની કે મ્યુઝિક વિલ ડેફિનેટલી વર્ક. પાર્થે જેવી રીતે વાત કરી એ પ્રમાણે તમે રાગ યમન કલ્યાણ છે કે પછી રાગ ભૈરવી છે કે પછી રાગ માલકૌંસ છે, એવા ઘણા બધા રાગો છે. એ રાગોને તમે નિયમિતપણે સાંભળો, ખાસ કરીને સિતાર અથવા તો ફ્લ્યુટ પર હોય, થોડો વિલંબિત લય હોય, સ્લો ટેમ્પો હોય, એ પ્રકારનો મ્યુઝિક પીસ તમે પસંદ કરો. અમારી યુટ્યુબ ચેનલ પર પણ આ પ્રકારના રાગોના મ્યુઝિક પીસીસ ખાસ અવેલેબલ છે, એ પણ તમે ડાઉનલોડ કરી શકશો, એ ફ્રી ઓફ કોસ્ટ છે. એની સાથે સાથે તમને ગમતા ગીતો પણ સાંભળી જ શકો. ગમતા ગીતોમાં ખાલી એક ઇસ્યુ એ છે કે એ લિરિક્સ વાળા હોય છે, અને લિરિક્સ જે છે ક્યાંક ને ક્યાંક આપણને કોઈ બીજી જગ્યાએ કનેક્ટ કરી દે છે. લિરિક્સમાં એવું બની શકે કે આપણે એ
શબ્દો સાથે કનેક્ટ વધારે થઈએ રાધર ધેન સોંગ, એવું બની શકે. દરેક વખતે એવું બને એવું ઇમોશનલ વેલનેસ માટે એમાં પણ જો ભૂલે ચૂકે જગજીત સિંહ કે મહેંદી હસનજી હાથમાં આવી જાય તો વેલનેસ ને બદલે થોડાક વધારે દુઃખની ઘરતામાં સપડાઈ જવાય એવી શક્યતાઓ પૂરેપૂરી રહે. હા, એટલા માટે એટલે બને ત્યાં સુધી ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટલ મ્યુઝિક સાંભળીએ અને મ્યુઝિકને કનેક્ટ કરીએ એ વધારે સારું છે. એક વસ્તુ છે કે થોડો સમય લાગશે કદાચ આપણે જો એ પ્રકારનું મ્યુઝિક, ક્લાસિકલ મ્યુઝિક, સેમી ક્લાસિકલ, ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટલ મ્યુઝિક સાંભળવા ટેવાયેલા નથી તો કદાચ થોડો સમય લાગી શકે એ વસ્તુ સાથે આપણને કનેક્ટ થતા, બટ બહુ જ મજા પડશે. સો ધેટ કેન બી ડન. એન્ડ ટુ સમરાઇઝ, આ લાઈવ સેશન જે છે કર્મા ફાઉન્ડેશન ના પેજ પર પણ છે, અમે અમારી પર્સનલ પ્રોફાઇલ્સ પર પણ અમે આ લાઈવ સેશન્સ અમારા પેજીસ પર પણ શેર કર્યા છે. સો ગમે ત્યારે તમને આ લાઈવ સેશનને લઈને કે ઇમોશનલ વેલબિંગને લઈને કે કોઈ પણ પ્રકારના મ્યુઝિક થેરાપીને લઈને કોઈ ક્વેશ્ચન છે કે ડાઉટ છે તો તમે અહીંયા કોમેન્ટ્સમાં બી પૂછી શકો છો. અધરવાઇઝ અમારો મ્યુઝિક થેરાપીનો નંબર છે 7202959959. એ નંબર અમે કોમેન્ટ બોક્સમાં લખીએ છીએ. એ નંબર પર તમે ફોન કરીને તમારે પર્સનલાઇઝ કન્સલ્ટેશન લેવું હોય તો તમે પર્સનલાઇઝ કન્સલ્ટેશન પણ લઈ શકો છો. અને મ્યુઝિક થેરાપી વિશે વધારે જાણકારી મેળવવી હોય કે તમને જનરલી કેવી રીતે હેલ્પફુલ થઈ શકે એ વિશે પણ જો જાણવું હોય તો વી આર ઓલવેઝ ધેર. અમે તમને ચોક્કસથી પૂરતી માહિતી આપીશું. તો 7202959959 એ અમારો મ્યુઝિક થેરાપીનો નંબર છે. આપ ગૂગલમાં યુફોનિયસ હીલિંગ મ્યુઝિક થેરાપી એવું સર્ચ કરશો એટલે અમારી વેબસાઇટ પણ તમને મળશે. યુટ્યુબમાં પણ આ જ નામે સર્ચ કરશો એટલે અમારી ચેનલ પણ મળશે. ત્યાં પણ તમે વધુ ઇન્ફોર્મેશન લઈ શકો છો. અને એટ લાસ્ટ બટ નોટ ધ લીસ્ટ કે કર્મા ફાઉન્ડેશનનો ખૂબ આભાર. કર્મા ફાઉન્ડેશન હેઝ બીન સો સપોર્ટિવ સિન્સ લાસ્ટ મેની યર્સ. આઈ ગેસ કે જ્યાંથી આપણે આ મ્યુઝિક થેરાપીની શરૂઆત કરી છે ત્યારથી વી હેવ બીન એસોસિએટેડ વિથ કર્મા ફાઉન્ડેશન. અને સાથે મળીને અમે લોકો રેગ્યુલરલી બહુ બધી એક્ટિવિટીઝ કરી રહ્યા છીએ, બહુ બધા વર્કશોપ્સ કરીએ છીએ અને હોપફુલી આગળ પણ અમે કરતા રહીશું. બિકોઝ કર્મા ફાઉન્ડેશન અને અમારા મોટિવ ઘણા ખરા મેચ થાય છે. રાઈટ પાર્થ, ઇફ આઈ એમ નોટ રોંગ, કે અમે જે વસ્તુ ઉપર ફોકસ કરીએ છીએ કે લોકોનું વેલબિંગ સારું રહે, લોકોની ઓવરઓલ હેલ્થ સુધરે, એ જ બાબતે કર્મા ફાઉન્ડેશન પણ ખૂબ સારા લેવલે કામ કરી રહ્યું છે. નોટ ઓનલી મ્યુઝિક થેરાપી, કર્મા ફાઉન્ડેશન ઇઝ ડુઈંગ વન્ડરફુલ જોબ ઇન અધર પેરામીટર્સ ઓલ્સો. સો પ્લીઝ કર્મા ફાઉન્ડેશનનું પેજ પણ જે લોકોએ સબસ્ક્રાઇબ નથી કર્યું, ધો વી આર લાઈવ ફ્રોમ ધીસ પેજ ઓનલી, પણ અમારી પ્રોફાઇલ્સમાં પણ આ દેખાય છે. તો કર્મા ફાઉન્ડેશનના પેજ પર તમે જઈને કર્મા ફાઉન્ડેશનની પણ બધી જ અપડેટ્સ તમે લઈ શકશો. એની એક્ટિવિટીઝ રેગ્યુલરલી થતી રહેતી હોય છે, તો યુ કેન બી અ પાર્ટ ઓફ ધેટ એક્ટિવિટી ઓલ્સો. તમે જોયું છે કે નહીં મને અંદાજ નથી, મેં હમણાં જોયું ક્રિનલભાઈ મહેતા ફ્રોમ કેનેડા સેઝ ગુડ ટુ સી યુ, ગુડ ટુ સી બોથ ઓફ યુ ટુગેધર. ક્રિનલભાઈ ફ્રોમ કેનેડા. અચ્છા, ઓકે ઓકે. તમારો અવાજ બહુ ધીમો આવે છે પાર્થભાઈ. અચ્છા, ઓકે, હવે સંભળાય છે બરાબર? ના, નથી સંભળાતું, પણ વાંધો નહીં, આપણો મૂળ સેશન તો થઈ ગયું છે એટલે. ઓકે, સો ગુડ બાય. ઓકે, બહુ મજા પડી. થોડા ટેકનિકલ ગ્લિચીસ હતા આઈ થિંક કનેક્ટિવિટી ઇશ્યુઝને કારણે, પણ હોપફુલી એવરીથિંગ વોઝ કનેક્ટેડ વેલ અને કન્વેડ વેલ રાધર. એટલે ખૂબ મજા પડી અમને બંનેને તમારા બધા સાથે વાત કરીને. અને અગેન વેરી સૂન આપણે ફરીથી પાછા મળીશું. ચાલો, ધેન વિલ કોલ ઇટ અ ડે. બાય બાય.